आधे घंटे में फिनिश होना चाहिए। रेडी सर? रेडी। थोड़ा 1 मिनट है। आपका सिर ऐसा। रेडी? टेक। राज महेंद्रवरम नाम के शहर में पुलिस पूरी तरह सतर्क रहती है। इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? पिछले 1 हफ्ते में उस बड़े चोर ने 3 जगह चोरी की है, लेकिन उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। कांस्टेबल, माफ कीजिए सर, वो रंग बदलने वाले गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक है। कभी भिखारी बनकर लोगों को धोखा देता है, तो कभी अमीर आदमी का वेश बदल लेता है। शायद उसे पता चल गया है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसलिए लगता है कि वो शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है सर। इंस्पेक्टर, अगर वो शहर से बाहर निकल गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। हर चेक पोस्ट पर तलाशी बढ़ा दो, वो किसी भी रूप में हो, जरा सा शक हो तो छोड़ना मत। जिस बड़े चोर की तलाश हो रही थी, वही रंगैया मन ही मन सोच रहा था। पूरे शहर में पुलिस का जाल बिछ चुका है। अगर मैं यहीं रहा तो कभी न कभी इन खाकी वालों के हाथ जरूर चढ़ जाऊंगा। ऐसी जगह भागना होगा जहां किसी को शक भी न हो। शायद किसी गांव में। हाँ, ये ठीक रहेगा। उधर जमींदार अपने मुनीम सांबया से बात कर रहा होता है। रंगैया दीवार के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन लेता है। देखो सांबया, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इस शहर के साहूकार से 10 तोले सोना खरीदा है। इस थैले में नकदी भी है। गांव पहुंचने तक मेरी जान अटकी रहेगी। सुना है इस शहर में एक बड़ा चोर घूम रहा है, इसलिए किसी को शक न हो। इस पुराने थैले में सब रखा है, इसे संभाल के रखना। जी मालिक, आपकी सावधानी बिल्कुल सही है। 1 घंटे में बैलगाड़ी तैयार हो जाएगी। शाम तक हम गांव पहुंच जाएंगे। यह सुनकर रंगैया एक चाल चलता है। वह अपने छोटे भाई और साथी वीरैया को बुलाता है। वीरैया, तुम इस जमींदार का थैला छीनकर भाग जाना। जब वो लोगों के बीच चिल्लाएगा, तब तुम उस गली में भागना। मैं तुम्हारे पीछे ऐसे दौड़ूंगा जैसे बहादुर आदमी उसे बचाने जा रहा हो। योजना के मुताबिक वीरैया थैला छीनकर भाग जाता है। रंगैया उसका पीछा करते हुए सुनसान जगह पे पहुंचता है। भैया, इस थैले में बहुत सारा सोना है। इसे बेचकर हम दूर भाग चले और 1 साल तक ऐश करें। अरे मूर्ख, इस धन से हम सिर्फ 1 साल मजे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जमींदार का भरोसा जीत ले तो जिंदगी भर आराम से खा सकते हैं। उसके महल में न जाने कितने हीरे जवाहरात होंगे। मैं ये थैला वापस देकर उसके घर में रसोइया बन जाऊंगा। 1 महीने तक ईमानदार बनकर रहूंगा, फिर एक ही बार में सब साफ कर दूंगा। पुलिस हमें ढूंढ रही है, इसलिए हमें अलग अलग रहना होगा। तुम यहीं रहो, मैं गांव जाता हूं। दोनों सहमत हो जाते हैं। रंगैया थैला लेकर हाँफते हुए जमींदार के पास पहुंचता है। मालिक, ये लीजिए आपका थैला। वो चोर बहुत तेज भाग गया, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने उसका पीछा किया तो डरकर उसने थैला झाड़ियों में फेंक दिया। एक बार देख लीजिए, सब सुरक्षित है ना? बेटा, तुम तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो।
आज के जमाने में इतने ईमानदार कहाँ मिलती है। ये लो, 100 रुपए रख लो। नहीं मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पेट पालने शहर आया था, लेकिन यहाँ हर तरफ धोखा ही दिखा। अगर आप जैसे अच्छे लोगों के साथ रहूं तो जिंदगी सुधर जाएगी। मुझे कोई काम दीजिए। तुम जैसे नेक इंसान का मिलना मेरा सौभाग्य है। क्या काम कर सकते हो? मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मालिक। तो आज से तुम हमारे घर में रसोइये का काम करोगे। दिन बीतते जाते हैं और घर के सभी लोग रंगैया पर भरोसा करने लगते हैं। एक रात रंगैया खीर में नशीली दवा मिला देता है। कुछ ही देर में जमींदार और उसके घर वाले गहरी नींद में सो जाते हैं। रंगैया अलमारी खोलकर उसमें रखे हीरे, सोने के गहने और लाखों रुपए अपने बोरे में भर लेता है और गांव की सीमा की ओर भागता है। उधर रामू शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसकी माँ चिंतित होकर उसे कहती है, अरे रामू, तूने जन्म से कभी गांव की सीमा पार नहीं की। कहते हैं शहर रंगीन मगर धोखेबाज दुनिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। रामू, हमारी 1 एकड़ जमीन बिना पैसे के बंजर पड़ी है। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। अगर मैं यहीं रहा तो हमारी हालत कभी नहीं सुधरेगी। मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढूंगा। जब तक तुम अपना ध्यान रखना माँ। रामू पड़ोसन लक्ष्मण माँ से कहता है, बड़ी माँ, मेरी माँ को दुनिया की समझ नहीं है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, आप उसका ध्यान रखिए। तू चिंतित मत कर बेटा, मैं तेरे माँ का जिम्मेदार लेती हूँ। रिपीट। तू चिंतित मत कर बेटा, तेरी माँ की जिम्मेदारी मेरी है। रामू भारी कदमों से गांव की सीमा तक पहुंचता है और गाड़ी का इंतजार करता है। तभी रंगैया भारी बोरा उठाए वहां आता है। ये लड़का तो बिल्कुल भोली पेड़ जैसा है। अगर इसे इस्तेमाल करूं तो पुलिस से आसानी से बच सकता हूं। रंगैया अचानक अपने कंधों को पकड़कर दर्द से कराहने का नाटक करता है। अरे क्या हुआ? आपको बहुत दर्द हो रहा है? क्या बताऊं बेटा, सुबह से भारी बोरा उठाते वक्त मेरे कंधे की नस चढ़ गई। इसमें मेरी बेटी की शादी का सामान है। इसे शहर पहुंचाना जरूरी है, लेकिन अब हाथ भी नहीं उठा पा रहा। चिंता मत कीजिए, मैं भी शहर जा रहा हूं। ये बोरा मैं उठा लेता हूं। तुम तो देवदूत बनकर मिले हो। देखो उधर, तांगा भी आ गया। एक पुराना तांगा वहां आकर रुकता है। तांगे वाले दोनों को देख रहा होता है। मैं शहर जाना है भाई, हमें शहर जाना है भाई। रामू पूरी ताकत लगाकर भारी बोरा तांगे में रख देता है। रंगैया मन ही मन मुस्कुराता है। बहुत बड़ा उपकार किया बेटा। तुम्हारे जैसे लोग ही दुनिया को चलाते हुए हैं। जैसे ही तांगा शहर की सीमा पर पहुंचता है, पुलिस बैरिकेड दिखाई देते हैं। कांस्टेबल, रुको, तांगा रोको। जमींदार के महल में बड़ी चोरी हुई है। हर सामान की तलाशी होगी। पुलिस बोरे को नीचे उतार कर खोलती है। अंदर हीरे और सोने के गहने चमक रहे होते हैं। इंस्पेक्टर, अरे बदमाशों,
इतना सोना कहां से आया? सच बताओ, तुम दोनों में से चोर कौन है? सर, मुझे छोड़ दीजिए। इस बोरे से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं ये सब इस लड़के का है। वह रामू की ओर इशारा करता है। क्या बोल रहे हो? ये बोरा मेरा नहीं है। पुलिस तांगे वाले से पूछताछ करती है। सच सच बता, ये बोरा किसका है? टोंगा ड्राइवर, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। इस रामू ने ही बड़ी मुश्किल से ये बोरा उठा। रिपीट। इस रामू ने ही बड़ी मुश्किल से ये बोरा उठाकर तांगे में रखा है। इस आदमी ने तो इसे छुआ तक नहीं। पुलिस, बस ये सबूत काफी है। चोर मिल गया। सर, इन्होंने मेरी मदद मांगी थी, इसलिए मैंने बोरा उठाया। चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। पुलिस उलझन में पड़ जाती है। जब तक असली चोर का पता नहीं चलता, तुम दोनों जेल में रहोगे। रंगैया का प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। दोनों को थाने ले जाया जाता है। सर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने सिर्फ मदद की थी। सर, उधर से मैडम का वॉइस ओवर भी ले लिए। नरेशन का Stop. बोल रहे हैं। हाँ, एक बार क्या करेंगे, अब मेल वर्जन करेंगे, नेक्स्ट फीमेल वर्जन भी ऐसा करेंगे नेक्स्ट डे में। लेकिन ये तो सारे मेल कैरेक्टर्स हैं। नरेशन मैडम को दे दो सर। हाँ, नरेशन। अब छोड़ दिया, अब चल गए, इधर तक हो गया। एक बार स्टॉप कर दो। आप कितना टाइम हो गया? अभी क्या कर दो, मैडम को नरेशन, आपको मेल वॉइसेस कर दो। ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। स्टार्टिंग से करना हाँ, है। यहाँ से बोल रहे हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से क्योंकि उसके रेफरेंस Narrative. कैसे भेजा था मैं। हाँ, ये उन्होंने क्या बोलते हैं, एक बार मेल एंड फीमेल के भी बोलते हैं, एक बार मेल भी चाहिए बोलते हैं। So, पहले आप कर रहे हैं ना, फिनिश करते हैं आप। मेरे हो गया ना आधा। आधा सैंपल के लिए सिर्फ और 3 पेजेस हैं, आप उसको भी कंप्लीट कर कंप्लीट दीजिए, कर कंप्लीट। हो जाएगा ना। हमने कहाँ तक किया? यहाँ तक ये वाला देखिए सर, चोरी पीछे से 4 पेजेस छोड़ के आप देखिए ये वाला। देखो सर, ये और अरे टोंगा ड्राइवर को हो गया। ये भी हाँ यहाँ से इनका रेडी? रेडी टेक। रंगैया, देखिए सर, चोरी करके अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तभी एक कांस्टेबल अंदर आता है। सर, जमींदार के घर से चोरी हुए असली पैसा और गहना पोलावरम पुलिस को मिल गए हैं। मतलब ये गहने जमींदार के घर के नहीं हैं? दोनों ही इस बोरे को अपना मान रहे हैं। अब क्या करें? कुछ सोचकर सब इंस्पेक्टर कहता है, तांगे वाले के बयान के हिसाब से ये बोरा रामू का ही माना जाएगा। कानून के अनुसार ये गहने उसी को मिलेंगे। यह सुनते ही रंगैया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी मेहनत किसी और के हाथ जा रही थी। रामू को गहने देकर बाहर भेज दिया जाता है। एक कांस्टेबल चुपके से उसके पीछे जाता है और गेट के बाहर ही गहने वापस ले लेता है। बड़ी देर बाद रंगैया को भी छोड़ दिया जाता है। वह गुस्से से रामू के पास पहुंचता है। अरे गहने कहाँ है? वो बोरा किसे दिया? वो मेरा सोना था। मैंने जमींदार के घर में महीनों मेहनत करके चोरी की थी।
जल्दी वापस कर। अरे, तभी थाने में कह रहे थे कि ये बोरा मेरा है, अब अपना बता रहे हो। अरे, उस बोरे के लिए मैंने 1 महीने तक रसोइये का काम किया। अपने भाई वीरैया के लिए वो हीरे छुपाए थे। अगर तूने पुलिस को दे दिए तो तुझे जान से मार दूंगा। जैसे ही रंगैया रामू पर हमला करने जाता है, पीछे से पुलिस आ जाती है। रंगैया, तुमने खुद अपने मुंह से सच कबूल कर लिया, जमींदार के घर में चोरी की। कितना साफ बोल गए। तुम्हारी चालाकी ही तुम्हें ले डूबी। रंगैया डर कर चुप हो जाता है। शाबाश रामू, तुम्हारी समझदारी से यह बड़ा चोर पकड़ा गया। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय बुद्धि से काम लिया जाए तो इंसान हर संकट से निकल सकता है। रंगैया और उसका भाई वीरैया दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सर, मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मैं अब चलता हूं। इतनी जल्दी नहीं रामू, इस चोर पर 5,000 रुपए का इनाम था। सरकार की तरफ से वो इनाम तुम्हें मिलेगा। 5,000 रुपए? फिर तो मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहकर खेती करूंगा। इनाम के पैसे मिलने के बाद रामू अपने गांव में ही खेती करने लगता है और अपनी मां की अच्छी तरह देखभाल करता है। धन्यवाद। हो गया। धन्यवाद। एक बार प्ले करो थोड़ा सा और ना करो। आपको बहुत सारे वर्ड सीखने होंगे, तो 1-2 वर्ड से नहीं चलेगा। स्पेशली इसके पास काम तो नहीं चलेगा। थोड़ा सा प्ले करो, थोड़ा सा। नहीं ना कुछ मिनटा होगा। इनाम के पैसे मिलने के बाद रामू अपने गांव में ही खेती करने लगता है और अपनी मां की अच्छी तरह देखभाल करता है। धन्यवाद। शाबाश रामू, तुम्हारी समझदारी से ये बड़ा चोर पकड़ा गया। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय बुद्धि से काम लिया जाए तो इंसान हर संकट से निकल सकता है। रंगैया और उस बढ़िया यार। अरे, उस बोरे के लिए मैंने 1 महीने तक रसोइये का काम किया है। अपने भाई वीरैया के लिए वो हीरे छुपाए थे। अगर तूने पुलिस को दे दिए तो तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा लग रहा है आप तो जाके उसके ऊपर उछल रहे हो। एंड मैडम ये थोड़ा बाय टाइम क्वालिटी प्रैक्टिस पूरा तो नहीं, पूरा नरेशन नहीं है, तो लोगों को साथ में बोलना। अच्छा, हमको साथ में बोलना। हां, रेंजी मल्ली इधर का नरेशन डायलॉग। नरेशन डायलॉग बोलते लोग पुट्टी। क्या बोला? क्या बोला? पता नहीं, कुछ तो बोल। नहीं, वो कह रही थी आपका गला दर्द करेगा, आप इतना बोलो। चलेगा। रेडी गुरुजी? हाँ, थैंक यू अरुणा गारू। रेडी टेक। सामने आकर परपेंडिकुलर। थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। नहीं, आ रहा है पूरा आगे चल के, बस राइट साइड में। स्टार्ट जैसे वहाँ। हां, रेडी टेक अपना बेटा। राजमहेंद्रवरम नाम के शहर में पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। इंस्पेक्टर। वही कह रहा कट कर दे। कांस्टेबल, अगर तुम लोग कर आखिर सॉरी रिपीट। और मेरे లేదు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి పెట్టు అసలు పెట్టే బెస్ట్ అంత గ్యాప్ అది ఇది వద్దు. रेडी। रेडी टेक। నేను कांस्टेबल, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? स्टॉप। स्टार्ट यहाँ से फिर से करेंगे बोल रही थी, बहुत गैप आया वो आया तो मैंने कहा No, this is for animation ना। नहीं, मैं कहना स्टार्टिंग You से can adjust that. కాదమ్మా స్టార్టింగ్ నుంచి పెట్టు हां, చెప్తున్నాను. పెట్టే మేడం తీసుకోండి। आप राजमहेंद्रवरम नाम के शहर में पुलिस पूरी तरह सतर्क रही थी।
कांस्टेबल, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? पिछले एक हफ्ते में उस बड़े चोर ने 3 जगह चोरी की है, लेकिन उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। माफ कीजिए सर, वो रंग बदलने वाले गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक है। कभी भिखारी बनकर लोगों को धोखा देता है तो कभी अमीर आदमी का वेश बदल देता है। शायद उसे पता चल गया है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसलिए लगता है कि वो शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है सर। अगर वो शहर से बाहर निकल गया तो उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। हर चेक पोस्ट पर तलाशी बढ़ा दो, वो किसी भी रूप में हो। जरा सा शक हो तो छोड़ना मत। जिस बड़े चोर की तलाश हो रही थी वही रंगैया मन ही मन सोच रहा था। पूरे शहर में पुलिस का जाल बिछ चुका है। अगर मैं यहीं रहा तो कभी ना कभी इन खाकी वालों के हाथ जरूर चढ़ जाऊंगा। ऐसी जगह भागना होगा जहां किसी को शक भी ना हो। शायद किसी गांव में। हाँ, ये ठीक रहेगा। उधर जमींदार अपने मुनीम सांबैया से बातें कर रहा होता है। रंगैया दीवार के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन लेता है। देखो सांबया, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इस शहर के साहूकार से 10 तोले सोना खरीदा है। इस थैले में नकदी भी है। गांव पहुंचने तक मेरी जान अटकी रहेगी। सुना है इस शहर में एक बड़ा चोर घूम रहा है, इसलिए किसी को शक न हो, इस पुराने थैले में सब रखा है। इसे संभाल के रखना। जी मालिक, आपकी सावधानी बिल्कुल सही है। 1 घंटे में बैलगाड़ी तैयार हो जाएगी। शाम तक हम गांव पहुंच जाएंगे। यह सुनकर रंगैया एक चाल चलता है। वह अपने छोटे भाई और साथी वीरैया को बुलाता है। वीरैया, तुम उस जमींदार का थैला छीनकर भाग जाना। जब वो लोगों के बीच चिल्लाएगा तब तुम उस गली में भागना। मैं तुम्हारे पीछे ऐसे दौड़ूंगा जैसे कोई बहादुर आदमी उसे बचाने जा रहा हो। योजना के मुताबिक वीरैया थैला छीनकर भाग जाता है। रंगैया उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। भैया, इस थैले में बहुत सारा सोना है। इसे बेचकर हम कहीं दूर भाग चलें और 1 साल तक ऐश करें। अबे मूर्ख, इस धन से हम सिर्फ 1 साल मजे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जमींदार का भरोसा जीत ले तो जिंदगी भर आराम से खा सकते हैं। उसके महल में न जाने कितने हीरे जवाहरात होंगे। मैं ये थैला वापस देकर उसके घर में रसोइया बन जाऊंगा। 1 महीने तक ईमानदार बन के रहूंगा, फिर एक ही बार में सब साफ कर दूंगा। पुलिस हमें ढूंढ रही है। రెడీ రెడీయా? రెడీ సార్. హే, బొమ్మ భలే ఉంది. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. ఏ పోయింది. రెడీ. హే, బొమ్మ భలే ఉంది. రెడీ. 1 minute సార్.
సార్ కడిగా ఉంటుంది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పు ఏదో దానికి కావాల్సి వస్తుంది చిన్నపిల్లలు అది చేశారు రాజేష్ కిరణ్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా పేర్లు అట్లా సార్ నేను చెబుతానని పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు విన్నారు. ఏం చేస్తాం అందులోనే ఎక్కడ తెస్తాం మీరు బొమ్మ వల్లే ఉంది మేడం సారీ మేడం ఫోన్ చూసుకోలేదు పంపించండి అది దేంట్లోది చెల్లెలి కూతురు అంటే మన సారోలు చేసింది అది వినోద్ సార్ అని పెట్టా దీనికి భలే ఉంది రత్నాలు వెళ్ళిందా భలే ఉంది పెద్దోళ్ళ అంతే ఉంటుందా చెల్లి కూతుర్లా నేనంటే నేను చూడలేదు కదా అది అందుకని రెడీయా रेडी రెడీ టేక్ रंगैया, अरे मूर्ख, इस धन से हम सिर्फ 1 साल मजे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जमींदार का भरोसा जीत ले तो जिंदगी भर आराम से खा सकते हैं। उसके महल में न जाने कितने हीरे जवाहरात होंगे। मैं ये थैला वापस देकर उसके घर में रसोइया बन जाऊंगा। 1 महीने तक ईमानदार बन के रहूंगा, फिर एक ही बार में सब साफ कर दूंगा। पुलिस हमें ढूंढ रही है, इसलिए हमें अलग अलग रहना होगा। तुम यही रहो, मैं गांव जाता हूँ। दोनों सहमत हो जाते हैं और रंगैया थैला लेकर हाफते हुए जमींदार के पास पहुंचता है। मालिक, ये लीजिए आपका थैला। वो चोर बहुत तेज भाग गया, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने उसका पीछा किया तो डरकर उसने थैला झाड़ियों में फेंक दिया। एक बार देख लीजिए, सब सुरक्षित है ना? बेटा, तुम तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। आज के जमाने में इतने ईमानदार कहाँ मिलते हैं। ये लो, 100 रुपए रख लो। नहीं मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पेट पालने शहर आया था, लेकिन यहाँ हर तरफ धोखा ही दिखा। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ रहूंगा तो जिंदगी सुधर जाएगी। मुझे कोई काम दे दीजिए। तुम जैसे नेक इंसान का मिलना मेरा सौभाग्य है। क्या काम कर सकते हो?
मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मालिक। तो आज से तुम हमारे घर में रसोइये का काम करोगे। दिन बीतते जाते हैं और घर में सभी लोग रंगैया पर भरोसा करने लगते हैं। एक रात रंगैया खीर में नशीली दवा मिला देता है। कुछ ही देर में जमींदार और उसके घर वाले गहरी नींद में सो जाते हैं। रंगैया अलमारी खोलकर उसमें रखी हीरे, सोने के गहने और लाखों रुपया अपने बोरी में भर लेता है और गांव की सीमा की ओर भागता है। उधर रामू शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसकी माँ चिंतित होकर उसे कहती है, अरे रामू, तूने जन्म से कभी गांव की सीमा पार तक नहीं की। पहले ही शहर अरे रामू, तूने जन्म से कभी गांव की सीमा पार तक नहीं की। कहते हैं शहर रंगीन मगर धोखे वाली दुनिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। रामू, हमारी 1 एकड़ जमीन बिना पैसे के बंजर पड़ी है। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो गई। अगर मैं यहीं रहा तो हमारी हालत कभी नहीं सुधरेगी। मैं शहर जाकर कोई काम करूंगा। तब तक तुम अपना ध्यान रखना माँ। रामू पड़ोसन लक्ष्मम्मा से कहता है, बड़ी माँ, मेरी माँ को दुनिया की समझ नहीं है। जब तक मैं लौटकर नहीं आता, आप इनका ध्यान रखिए। तू चिंतित मत कर बेटा, तेरी माँ की जिम्मेदारी मेरी है। रामू भारी कदमों से गांव की सीमा तक पहुंचता है और गाड़ी का इंतजार करता है। तभी रंगैया बारी बोरी उठाए वहां आता है। ये लड़का तो बिल्कुल बोली भेड़ जैसा है। अगर इसे इस्तेमाल करूं तो पुलिस से आसानी से बच सकता हूं। रंगैया अचानक अपने कंधों को पकड़कर दर्द से कराहने का नाटक करता है। अरे क्या हुआ? आपको बहुत दर्द हो रहा है? क्या बताऊं बेटा, सुबह से भारी बोरा उठाते वक्त मेरे कंधे में नस चढ़ गई। इसमें मेरी बेटी की शादी का सामान है। इसे शहर पहुंचाना जरूरी है, लेकिन अब हाथ भी नहीं उठा पा रहा। चिंता मत कीजिए, मैं भी शहर जा रहा हूँ। ये बोरा मैं उठा लेता हूँ। तुम तो देवदूत बनकर मिले हो। देखो, उधर तांगा भी आ गया। एक पुराना तांगा वहां आकर रुकता है। तांगे वाला दोनों को देख रहा होता है। हमें शहर जाना है भाई। रामू पूरी ताकत लगाकर भारी बोरा उठाए तांगे में रख देता है। रंगैया मन ही मन मुस्कुरा होता है। बहुत बड़ा उपकार किया बेटा। तुम्हारे जैसे लोग ही दुनिया को चलाते हैं। जैसे ही तांगा शहर की सीमा पर पहुंचता है, पुलिस बैरिकेड्स दिखाई देती हैं। रुको, तांगा रोको। जमींदार के महल में बड़ी चोरी हुई है। हर सामान की तलाशी होगी। पुलिस बोरे को नीचे उतारकर खोलती है। अंदर हीरे और सोने के गहने चमक रहे होते हैं। इंस्पेक्टर, अरे बदमाशों, इतना सोना कहां से आया? सच बताओ, तुम दोनों में से चोर कौन है? रंगैया, सर मुझे छोड़ दीजिए। इस बारे में मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सब इस लड़के का है।
वह रामू की ओर इशारा करता है। क्या बोला? क्या बोल रहे हो? ये बोरा मेरा नहीं है। पुलिस तांगे वाले से पूछताछ करती है। पुलिस, सच सच बता, ये बोरा किसका है? टोंगा ड्राइवर, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस रामू ने ही बड़ी मुश्किल से ये बोरा उठाकर तांगे में रखा है। उस आदमी ने तो इसे छुआ तक नहीं। पुलिस, बस ये सबूत काफी है, चोर मिल गया। सर, इन्होंने मेरी मदद मांगी थी, इसलिए मैंने बोरा उठा लिया। चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। पुलिस उलझन में पड़ जाती है। जब तक असली चोर का पता नहीं चलता, तुम दोनों जेल में रहोगे। रंगैया का प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। दोनों को थाने ले जाया जाता है। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने सिर्फ मदद की थी। देखा सर, चोरी करके अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तभी एक कांस्टेबल अंदर आता है। सर, जमींदार के घर में जो चोरी हुई थी, असली पैसा और गहने पोलावरम पुलिस को मिल गए हैं। मतलब ये गहने जमींदार के घर में नहीं है। दोनों ही इस बोरे को अपना नहीं मान रहे। अब क्या करें? कुछ सोचकर सब इंस्पेक्टर कहता है। तांगे वाले के बयान के हिसाब से ये बोरा रामू का ही माना जाएगा। कानून के अनुसार ये गहने उसी को मिलेंगे। यह सुनते ही रंगैया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी मेहनत किसी और के हाथ जा रही थी। रामू को गहने देकर बाहर बेच दिया जाता है। एक कांस्टेबल चुपके से उसके पीछे करता है और गेट के बाहर ही गहने वापस ले लेता है। अरे, गहने कहाँ हैं? वो बोरा किसको दिया? वो मेरा सोना था। मैंने जमींदार के घर में महीनों मेहनत करके चोरी की। जल्दी वापस कर। अरे, अभी थाने में तो कह रहे थे कि ये बोरा मेरा है, अब अपना बता रहे हो। अरे, उस बोरे के लिए मैंने 1 महीने तक रसोइये का काम किया। अपने भाई वीरैया के लिए वो हीरे छुपाए थे। अगर तूने पुलिस को दे दिए तो तुझे जान से मार दूंगा। जैसे ही रंगैया रामू पर हमला करने जाता है, पीछे से पुलिस आ जाती है। रंगैया, तुमने खुद अपने मुंह से सच कबूल कर लिया। जमींदार के घर में चोरी की। कितना साफ बोल गए। तुम्हारी चालाकी ही तुम्हें ले डूबी। रंगैया डरकर चुप हो जाता है। शाबाश रामू, तुम्हारी समझदारी से यह बड़ा चोर पकड़ा गया। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय बुद्धि से काम लिया जाए तो इंसान हर संकट से निकल सकता है। रंगैया और उसका भाई वीरैया दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर, मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मैं अब चलता हूं। इतनी जल्दी नहीं रामू। इस चोर पर 5,000 रुपए का इनाम था। सरकार की तरफ से वो सारा इनाम तुम्हें मिलेगा। 5,000 रुपए? फिर तो मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहकर खेती करूंगा। इनाम के पैसे मिलने के बाद रामू अपने गांव में ही खेती करने लगता है और अपनी माँ की अच्छी तरह देखभाल करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया हो गया हो गया। बीच बीच में अटक जाते हो और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस हो जाता है। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। वो अपन
यह वह नहीं बोलते हैं तो मिस होता है। वो हाँ वो थोड़ा मिस हो रहा है ना। ये मैंने ये और वो बोल वे सभी लोग ऐसे ही करते है ना। हैं। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन यह है वह लिखते वक्त तो लिख देते हैं प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है। ఇలాగా మీరు అని చెప్తూ ఉండండి పిల్లలు మెమరీ ప్రాక్టీస్ ఇచ్చేసి రైట్ సార్ ఇదే స్టార్ట్ చేస్తే క్యారెక్టర్ చెప్తుంది సార్. అమ్మా ఆ पेन ड्राइव పెట్టేసి राइट मैडम मैं 2-3 बाद में 4-5 डेज गाँव चल रहा हूँ थोड़ा बच्चे के लिए सैटरडे से मैं जाएंगे ये सैंपल आप भेज दोगे उनको? मैं देखेंगे हाँ सैटरडे मैं देखेंगे ना मेरे बच्चा रोने तो मैं भी जाऊँ सैटरडे क्लास कंप्लीट विषय आप पेन ड्राइव పెట్టడానికి आप रहने तो वो बच्चे प्रैक्टिस करता कांतारा राइट उसको प्रैक्टिस సార్ ధర్మశ్రీనుడు నేనే మంత్రి మీరు विश्वनाथ शास्त्री నేనే ठीक है सर, फिर मैं सैटरडे आ जाता हूँ. कल भी है ना कल है ना हाँ कल తర్వాత సాటర్డే కూడా ఉందండి. సాటర్డే వదిలేసింది అప్పుడు వీకెండ్స్ పిల్లలు ఉంటారు కష్టం ओके सर, सी यू. వాళ్ళకి నేను 9 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1 వరకు 2 క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తాను రైట్ సార్ రామయ్య మీరు రైట్ విశ్వనాథ శాస్త్రి వచ్చాడు విశ్వనాథ శాస్త్రి మీరేగా మీరు సార్. గంగయ్య మీరే గంగయ్య మీరే ధర్మసేన ఒక పౌరుడు మరొక పౌరుడు ఉన్నారు సార్. ఒక నాకేంటి ఒక మీరే అమ్మ ఎడిటింగ్లో పెట్టాను చూడు ఎపిసోడ్లో వాళ్ళు మెమొరీ పవర్ పెట్టా ఊరికే లేదంటే వచ్చి వెళ్ళిపోతాను దాన్ని ఉందా ఆడియో నింపుకున్నావా పెట్టలేదా రాత్రి నేను అసలు పెట్టింటాను చూడమ్మా ఈ రోజు డేట్ పెట్టా 4th 6th చూడు ఉందా అనవసరంగా అన్ని ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల నాకు ఇబ్బంది ఉందా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినది మరి ఫిఫ్త్లో చూడేమన్నా 5th ఉన్నాయి 4th లేదంటే 3rd ఉంటాయి అనవసరం సెషన్ ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ చేయకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వస్తాం తీసి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉంది ఇదిగోండి. ఇక్కడ ఈరోజు అంటే ఒకటిలో ఉంది వర్షంలో అమలు అది ఏముంది దాంట్లో ఏముంది ఆడియో ఏం లేదు. ఇప్పుడే నేను సెక్షన్ 5 ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సెషన్ పాయింట్ కరెక్టేనా 4th మీరు కరెక్టే దాన్ని ఓపెన్ చేయి డెలీట్ చేశాను అందులో డెలీట్ చేయమ్మా ఒకటి delete ఆ, చేశాను. చెయ్. 3 డెలీట్ చేసి ఇంకోటి ఏంటి సార్ అదండి ఇవ్వండి ఒకసారి. అందులో ఒకటి ఎయిటింగ్ రోజు ఆడియో దాంట్లో తీసేసి ఈలో అదే సెకండ్లో ఉంది ఫస్ట్ ఆడియో దాంట్లో వేసి సెషన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఆ పిల్లల డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోవాలి సార్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఏంటి రెడీయా ఇది వాళ్ళిద్దరు అమ్మాయి బీనా పావని పావని దా వాళ్ళకి వచ్చే డైలాగులు చెప్పారా ఇస్తా వాళ్ళు వదిలేసి మిగతా వాళ్ళు చెప్పారా రమ్మని శ్రీదేవి ఒకటి మీకు దా రెడీ
తన వెనక నేనున్నాను కదా. నువ్వు ఒక రాజయ్యి నన్ను రండయ్యా లోపలికి రండి ముందు పెట్టాలా కుర్చీలు వేసుకోండి కింద కూర్చోండి బయట తప్పమ్మా ఏం చేద్దాంరా, యుద్ధాలన్నీ నాన్న పరిపాలనలోనే జరిగిపోయాయి. కానీ తలిపేయమన్నా తలిపే ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి పెట్టి ఉన్నా ఏ ఇబ్బంది లేదు, మనకన్నా ముందుండే వాళ్ళే కదా దానికి త్వరకేది. ఏ గోగేంద్ర, కొంచెం మెల్లగా నడుపురా, తాగినంత బయటికి వస్తుంది. ఇంతకన్నా మెల్లగా నడపడం కుదరదు. కావాలంటే నువ్వు సైనికులతో నడుచుకుంటూ రా. తలుపులు మాటకి ఎందుకు తెలుస్తున్నా నాకు అర్థమైతే లేదు. రావడమే లేట్ వస్తారు. నన్ను డైలాగ్ చెప్పు, అతను డైలాగ్ చెప్పు. ఎవరైనా వచ్చిందా? సీనియర్ కూడా రమ్మని ఇంకా లేట్గా వచ్చింది కదా. ఆ తలుపు వేసేసాడు పైలట్ తెచ్చుకోండి ముసలి కింద కూర్చోండి, పైన కూర్చోండి, కింద ఏమైనా వజ్రాభరణాలు ఉంటే ఏ తలిపేయండి, పైన కూర్చున్నాను. రెడీ? విను డైలాగ్ విను ఒకసారి పైలట్. కన్నా మెల్లగా నడపడం కుదరదు. కావాలంటే నువ్వు సైనికులతో నడుచుకుంటూ రా. ఓకే సార్. భయపడుతూ చెప్తున్నాడు. ఓకే. టీ నొక్కు, ట్రాక్ టీ నొక్కు. రెడీ? టేక్. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తేడా తెలియట్లేదు రా. ఆ ఫోన్ ఎవరు సైలెంట్ పెట్టుకోండి. ఫోన్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టేసాను. ఫోన్ అక్కడ పెట్టి ఫోన్ ఆన్లో పెట్టుకొని సౌండ్ పెట్టుకొని తేడా తెలియట్లేదు రా. పెట్టుకొని అక్కడ పెట్టి సౌండ్ ఆన్లోనే పెట్టుకోండి. రెడీ? ఒకసారి గట్టిగా చెప్పు. ఈ మ్యూట్లో ది, ఇక్కడ మ్యూట్ ది, సౌండ్ పెంచు, సౌండ్ పెంచు, మాట్లాడు ఒకసారి. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తేడా తెలియట్లేదు రా. కావాలంటే నువ్వు సైనికులతో నడుచుకుంటూ రా. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తేడా తెలియట్లేదు రా. పైన మ్యూజిక్ టేక్. Ready, take. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తేడా తెలియట్లేదు రా. 14 రోజులు అవుతున్నాయి. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తెలుగే మీకు మెయిన్ ప్రాబ్లం. రాజు ఎవరో తెలుగే మంత్రి మెయిన్ ఎవరో ప్రాబ్లం. తేడా తెలియట్లేదు. రాదు. Ready? టేక్ ఈ మ్యూట్ ది అమ్మా, మ్యూట్ ది. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తేడా తెలియట్లేదు రా. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తేడా తెలియట్లేదు రా. ఓకే నెక్స్ట్ డైలాగ్. బాణం ఇవ్వు. తీసుకో తీసుకో అని చెప్పు. తాగారు అందరు, నువ్వు బయటికి రమ్మా. చెప్పేట్లా చెప్తాను డైలాగ్. తీసుకో తీసుకు తాగినట్టు తీసుకో. టేక్. వాడు రాజు మళ్ళీ అట్లా ఓకే సార్. నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు. టేక్. Ready, take. రాజు ఎవరో మంత్రి ఎవరో తేడా తెలియట్లేదు రా. తీసుకో. నెక్స్ట్ డైలాగ్ ప్లీజ్. ఇదంతా ముందు నుంచి డైలీ చేయి. ఈ ట్రాక్ ఎందుకు ముందు డైలీ చేయి. పెట్టుతుంది. అరే కంట్రోల్ చేయండి, కొట్టు మళ్ళీ కొట్టు. నీకేం ఆ ముందర ట్రాక్ అది మొత్తం డిలీట్ చేయమంటే మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది. నా పెట్టు అక్కడ కిందికన్నా ట్రాక్ అక్కడ టేక్. నెక్స్ట్ ఎలా వినిపించు. వెళ్ళివ్వు. వెళ్ళేవో చెప్పు. అందరు తాగారు. Ready?
తీసుకో. వెళ్ళివు. నెక్స్ట్ ఈ ఆడియో కూడా పెంచమ్మా. ఇది ఈ ట్రాక్ ఆడియో పెంచు. టేక్ చేస్తున్న ట్రాక్ ఆడియో పెంచు. దానికి ఇది కూడా పెంచు. టేక్ ఆ డైలాగ్ వినిపించు. వీళ్ళు తీసుకురాలా వెళ్ళు తీసుకురాలే. నవ్వుతూ చెప్తున్నాడు చూడు. రెడీ? రెడీ మేడం. వెళ్ళివు. వెళ్ళు తీసుకురాలే. ఫస్ట్ నవ్వుతున్నాడు. టేక్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నవ్వు, చిన్న స్మైల్ ఇవ్వు. టేక్ అమ్మా. ఇప్పుడు ట్రాక్ మీద పట్టుకోకు. 3వ ట్రాక్ మీద చేయాలి. సింక్ మిస్సింగ్ చేస్తున్నావు నువ్వు. కింద ట్రాక్ మీద కదిలించాలి, పైన ట్రాక్ ఎప్పుడు కదిలించకూడదు. టేక్ వెళ్ళివు. వెళ్ళు తీసుకురాలే. వెళ్ళు. పవన్ వెళ్ళు. వాడు చెప్పు. నువ్వు బయటికి రా. ఈడవడరా బెర్రీ సన్నాసి, బ్యాట్కి వచ్చాడు బిల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. ఇది దేంతో వదలరా బెర్రీ సన్నాసి? అక్కడ వరకు రావాలి డైలాగ్. దీనికోసమని అక్కడ చదివించింది. ఈడవడరా బెర్రీ సన్నాసి, బ్యాట్కి వచ్చాడు బిల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. ఇది దేంతో వదలరా బెర్రీ సన్నాసి? ఇలాంటి డైలాగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? వీడెవర్రా బెర్రీ సన్నాసి, బ్యాట్కి వచ్చాడు బిల్లు మరి ఎవరికి వస్తారో దేంతో వదలరా? ఎవరికి వస్తారో విని చెప్పండి. అతను చూసుకో. ఎవరికి వచ్చా ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేయండి. ఈడవడరా బెర్రీ సన్నాసి, బ్యాట్కి వచ్చాడు బిల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. ఇది దేంతో వదలరా బెర్రీ సన్నాసి? చెప్తా సార్ ఒకసారి. ఒకసారి నేను చెప్తా సార్ ఒకసారి. ఒకసారి చెప్పి బయటకు వస్తావా? లేదు సార్. సార్ మీకు చెప్పు, బయటకు చెప్పు ఫస్ట్. వీడెవడరా వెర్రి సన్నాసి, వేటకు వచ్చాడు విల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. దీన్ని దేంతో వదలాలరా? కరెక్టేనా? అంతే సార్. కానీ ఏం కరెక్ట్? తాగలేదు కదా. మోడ్యులేషన్ కదా సార్. జస్ట్ చెప్పాను సార్ డైలాగ్. దాన్ని చెప్పు. ఇప్పుడు మోడలేషన్ కలిసి చెప్పు, బయటికి చెప్పు. వీడెవడరా వెర్రి సన్నాసి, వేటకు వచ్చాడు విల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. దీన్ని దేంతో వదలాలరా? పదాల్లో క్లారిటీ లేదు, తెలుగు రాదు నీకు. మళ్ళీ చెప్పు. వీడెవడరా వెర్రి సన్నాసి, వేటకొచ్చాడు విల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. దీన్ని దేంతో వదలాలరా? ఆ ఎమోషన్ రావట్లా. చాలా మందికి గొంతు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతారు. ఫెయిల్ అవ్వ, గొంతు ఉంటే తాగిన ఎఫెక్ట్ రావాలి. తాగిన ఎఫెక్ట్తో చెప్పు. మనం తాగేవు కదా. సార్ ఇంకోసారి ఇంటా సార్ అది ఒకసారి డైలాగ్. విను మరి. ఈడవడరా బెర్రీ సన్నాసి, బ్యాట్కి వచ్చాడు బిల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. ఇది దేంతో వదలరా బెర్రీ సన్నాసి? రెడీ, టేక్. రెడీ, టేక్. వెళ్ళు తీసుకురాలే. వీడెవడరా వెర్రి సన్నాసి, వేటకొచ్చాడు విల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. దీన్ని దేంతో వదలాలరా వెర్రి సన్నాసి? అటు పెట్టు. దాంట్లో ఎమోషన్ లేదు, ఏం లేదు. డైలాగ్ అర్పించావు అంతే. అది పెట్టి కింద పెట్టాను. డిలీట్ చేసి నువ్వుతో ఉంచు. నెక్స్ట్ డైలాగ్. ఎమోషన్ లేదు దాంట్లో. ఒకసారి డైలాగ్ అప్పచెప్పినావు అంతే. డైలాగ్ ఇక్కడ అప్పచెప్తావు అంటే ఏంటంటే ఏదో విధంగా దాన్ని అర్పించాలని అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్. కానీ అది సినిమాలు చూస్తేనే ఆ ఎమోషన్ వస్తుంది. రెడీ, ప్లే. రాజుగారు గట్టిగా చెప్పండి. దాని బయట రెడీ? పైలట్ వింటారా? రాజుగారు గట్టిగా అరవకూడదని చెప్పండి. రెడీ? డైలాగ్ బయట చెప్పండి ఫస్ట్. ప్రభు, రాజుగారిని గట్టిగా అరవకూడదని చెప్పండి. మోడ్యులేషన్స్ రావాలి మీకు. రెడీ, టేక్. వీడెవడరా వెర్రి సన్నాసి, వేటకొచ్చాడు విల్లు తీసుకురాలేదు అంటున్నాడు. దీన్ని దేంతో వదలాలరా వెర్రి సన్నాసి? ప్రభు,
రాజుగారిని గట్టిగా అరవకూడదని చెప్పండి. నెక్స్ట్. ఫోన్ ఆన్లోనే పెట్టుకొని ఫోన్లు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదు. చేతిలో పట్టుకుంటే ఏంటంటే వాట్సాప్ చూస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్. డైలాగ్ అక్కడ పోయినా నన్ను అడుగుతారు. నేను డైలాగ్ చెప్పమ్మా. వెళ్ళేవరా సన్నాసి, వాడు ఎట్లా చెప్తున్నాడు? వెళ్ళేవరా సన్నాసి, గట్టిగా వెళ్ళేవరా సన్నాసి, ఇంకా గట్టిగా వెళ్ళేవరా సన్నాసి, సన్నాసి. అదే పవన్ కళ్యాణ్. మంచిగా చెప్పు. టేక్. వెళ్ళేవరా సన్నాసి, గట్టిగా చెప్పు. వెళ్ళేవరా సన్నాసి. టేక్. ప్రభు, రాజుగారిని గట్టిగా అరవకూడదని చెప్పండి. వెళ్ళేవరా సన్నాసి. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏముంది? అదే. వాయిస్ ఓపెన్ చేయండి. ఇంకా ఇంకా గట్టిగా. అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు. ఇంకా గట్టిగా. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ రెడీ. టేక్. అండి, వెళ్ళేవరా సన్నాసి. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? ఓకే. ఏమైంది? శ్రీమన్ గారు వెళ్ళండి. అది కాదంబరి కిరణ్ తెలుసా మీకు? ఆర్టిస్ట్. అవును సార్. ఆయన వాయిస్, ఆయన కూడా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. ఏమైంది? ఈ వాయిస్ రాగండి. దశావతారంలో ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు పక్కన ఒకటి ఉంటారు కదా, అవన్నీ ఆయన చెప్తారు డబ్బింగ్. రెడీ? రెడీ సార్. సార్ ఫస్ట్ ఆ క్యాప్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇవ్వండి. అలాగే సార్. ఏమైంది? ఇక్కడనేమో డైలాగ్. వన్ మోర్. డైలాగ్ కంప్లీట్గా తిరిగినప్పుడు రెడీ. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? ఏమైంది? కొద్దిగా ముందు చెప్పారు. ఓకే. తినేది సార్ అక్కడ ఏదో తేడాగా ఉంది. ఆ తల అటు తిప్పుతున్నప్పుడు. అలాగే. రెడీ. ఏమైంది? ఏదో అక్కడ తల మీదనే ఏదో తేడాగా ఉంది. డైలాగ్ ఫినిష్ చేయండి అక్కడ. రెడీ సార్. రెడీ. ఏమైంది? ఏదో తేడాగా ఉంది. నెక్స్ట్. అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. మీరు బయట నుండి అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి.
ఒకసారి చూపించమ్మా. రేయ్, అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ తెల్ల గుర్రం మీరే చెప్పాలి. ఓకే సార్. రేయ్, అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. రే అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. వాడెట్లా చెప్తున్నావు, నువ్వు ఎట్లా చెప్తున్నావు? ఏ అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. వాడెట్లా చెప్తున్నావు, నువ్వు ఎట్లా చెప్తున్నావు? మీకు మెయిన్ ఏంటంటే సినిమా అబ్జర్వేషన్ లేదు. అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈడ వస్తారు గంట, మళ్ళీ రేపు వస్తున్నారు తప్ప ఏ ప్రాక్టీస్ లేని అనేది ఈజీగా నాకు తెలిసిపోతుంది. అర్థమైందా? ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏం చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు, కానీ ఈరోజు వెళ్తున్నారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వస్తున్నారు. అది కనిపిస్తుంది నాకు క్లారిటీగా. రెడీ తీసుకోవాలి, ఇష్టం మనం ఏం చేయాలి. డాడీ చూస్తే అబ్జర్వేషన్ చేసి చెప్పరు ఎవరు. ఏదో తేడాగా ఉంది. ఏ అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. లేదు, మీకు అబ్జర్వేషన్ లేదు, వదిలేసి. ఎప్పుడు గంట వదిలితే ఉరుకుదామా అయినట్టు ఇంటే ఉంది, కానీ నేర్చుకుందామని ఎవరికి లేదు. ఇట్లా నేను చాలా మందిని చూసిన, అర్జున్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, పై స్థాయికి పోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు కానీ వాళ్ళు పోరు. ఎందుకంటే స్టూడియోలో అన్నీ తిరుగుతూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయరు. ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం వల్ల ఏంటంటే నాకు అద్భుతమైన వాయిస్ ఉంది అని అనుకుంటారు, కానీ ఏమైందంటే వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోతారు. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ లేదు వాళ్ళకి. మాడ్యులేషన్ సినిమా చూస్తే ఇలా చెప్పవు, కానీ అనువనువును పరీక్షిస్తే ఇట్లా ఉండదు. ప్రాక్టీస్ కావాలి. అందరి కోరికలు ఉంటాయి, కానీ అది నెరవేర్చుకునేది కొందరిలో మరి మీరు ఉంటారో లేదో చూసుకోండి. రెడీ? చూడండి. నెక్స్ట్ ఉంటుంది గట్టి షాట్, రెడీగా ఉండండి. మీరు నిన్న ఇంట్లో సినిమా చూస్తే షార్ట్ బై షార్ట్ ఏముందంటే మీకు అర్థమవుతుంది. చూస్తే మరి ఇప్పుడు చూసినా రాదు కదా. రెడీయా సార్? రెడీ. ఈ సినిమాను లైవ్ డబ్బింగ్ షో చెప్పాలంటే మీరు మినిమం ఒక 500 సార్లు దీన్ని చూస్తే తప్ప రాదు. మాయాబజార్లో 6 నెలల నుంచి మరి అంతంతసేపు చూసింది కాబట్టి వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు. ఈరోజు అందరూ డబ్బింగ్ వెళ్ళారు. రెడీ? రెడీ సార్? రెడీ. ఏ అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. ముచ్చు ముచ్చు ముచ్చు. నెక్స్ట్ అర్జున్ వాడు వదులుతున్నాడు కదా అని వదులు. ఫస్ట్ తీసాడు కదా ఆ వదిలేటప్పుడు ఓకే. బయట గట్టిగా ఉంటుంది చూసుకోండి. ఏ అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. ముచ్చు 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 ముచ్చు. ఫస్ట్ లేపేది కూడా ఇగో తాడు లాగేటప్పుడు బలం ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. గట్టి కూడా ఇంకొకసారి. రెడీ? ఏ అటు ఇటు జాగ్రత్తగా చూడండి. ముచ్చు ముచ్చు ముచ్చు. ఆహా, మధుకరా, ఏం గురిగా కొట్టేవురా. నువ్వా? ఆహా మధుకరా, ఏమి గురిగా కొట్టావురా. నేనే చూపి రెడీ? రెడీ. ముచ్చు ముచ్చు ముచ్చు. ఆహా మధుకరా, ఏమి గురిగా కొట్టావురా. లేదు, సినిమా ఏం చూసావో తెలియదు నాకు. కింద పెట్టి మోడలేషన్ ఆడాలి. కింద పెట్టు. ఆహా మధుకరా, ఏం గురి చూసుకుంటావురా. అది ఈ వాయిస్ ఎట్లా? ఆహా మధుకరా, ఏం గురి చూసుకుంటా, అది పడిపోతుంది. మాడ్యులేషన్ ఎప్పటికైనా చాలా టైం పడుతుంది. సింక్ నేర్పిస్తాం కానీ మాడ్యులేషన్ మీరే నేర్చుకోవాలి. మెయిన్గా మాడ్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్. అది మీరు సినిమాలు మధుకరా, ఏమి గురిగా కొట్టారు. నేనే చూపించింది. అదే చెప్పింది మీరే. అది నేనే చూపించింది.
అది నేనే చూపించింది. రెడీ రెడీ సార్ రెడీ ఆహా మధుకరా ఏం గురిగా కొట్టావరా? అది నేనే చూపించింది. నెక్స్ట్ రేపు మొన్న ఎన్టీఆర్కి చెప్పిన నవీన్ని స్పెషల్గా పిలిపించి ఆశీర్వాద్ గారు ఇలా స్టూడియోలో చెప్పించారు మన నవీన్. అంటే యంగ్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ కావాలండి కొద్దిగా ఏదో ఏఐ కోసం చూస్తే నవీన్ పిలిపించారు. కొంచెం తీసుకురా ముందున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి. ముందున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి. రెడీ టేక్ రెడీ మేడం. ముందున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి. ఒక్క నిమిషం ఆహా మధుకరా ఏం గురిగా కొట్టావరా? అది నేనే చూపించింది. ముందున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి. లోపల ఏదైనా ఉంటే అది కేకండి సరేనా? సార్ మీరే లోపల అని కేకండి సరేనా? రెడీ సార్ రెడీ ముందున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి. లోపల ఏదన్నా ఉంటే కూ అని కేకేయండి. టైమింగ్ మిస్ అయింది. భటుడి మీద సార్. బట్టుడి మీద కానీ టైమింగ్ చూడండి కరెక్ట్ టైమింగ్ ఉంది. లోపల ఏదైనా ఉంటే అది కేకండి సరే. అక్కడ కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళిపోయారు, వెనక్కి వెళ్ళారు. టేక్ ఇద్దరు స్టార్టింగ్ బట్టల మీద. సరే రెడీ రెడీయా సార్ రెడీ టైం బాగా చూసుకున్నాం ఒకసారి. లోపల ఏదైనా ఉంటే అది కేకండి సరేనా? ఆ ఫస్ట్ ఇద్దరు మీద స్టార్ట్ చేయండి. రెడీ సార్ రెడీ ఆహా మధుకరా ఏం గురిగా కొట్టావరా? అది నేనే చూపించింది. ముందున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి. లోపల ఏదన్నా ఉంటే కూ అని కేకేయండి సరేనా? అక్కడ నలుగురు సైకిల్ పోతున్నప్పుడు బ్రీత్ ఇవ్వండి. బ్రీత్ ఇవ్వండి ఒకసారి. అంత అప్పుడే అంత భయం లేదు, మామూలు నార్మల్ బ్రీత్. హూ అయింది హూ అది రాదా? రెడీ బాబాయ్ గారు ఇట్లండి ఒకసారి ఇట్లా ఒప్పుగా మీ గవర్నమెంట్లో ఒప్పుందా అన్నారు ఇక్కడ. ఏయ్ అంత తెలుస్తారా లైట్గా ఇవ్వ కదా. ఫస్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు లైట్గా ఉంటుంది, ఏదైనా కనపడినప్పుడు అదే వస్తుంది. ఇది చెప్పు కదా. కనపడదా? లోపల ఉంది ఫస్ట్ ఇగో వాయిస్ అనండి. అంత స్పీడ్ ఒకటే తీయకూడదు, ఎందుకంటే ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు ముగ్గురు ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు నలుగురు ఉన్నారు కదా, ఫస్ట్ నేను, సెకండ్, థర్డ్, నువ్వు, మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను. రెడీ అట్లా ఇవ్వాలి. ఒకటే చాలా మంది పుష్ పుష్ అని కొడతా ఉంటారు, అట్లా కొట్టకూడదు. అందరు ఉన్నప్పుడు భయపడండి అంటే అది కాదు కదా భయపడమంటే. దాంట్లో కూడా చాలా వేరియేషన్స్ తీసుకుని రావాలి. రెడీ లోపల ఏదన్నా ఉంటే కూ అని కేకేయండి సరేనా? రాలే ఒకరే మైక్. ఎప్పుడు కూడా మైక్కి ఆపోజిట్ ఉండకూడదు. చాలా దగ్గర పెట్టండి. ఇవ్వండి, గాలి ఇవ్వండి సార్. మీ శ్రీమాన్ గారు ఇవ్వండి. రెడీ టేక్.
లోపల ఏదన్నా ఉంటే కూ అని కేకేయండి సరేనా? ఓకే అతని డైలాగ్ శ్రీమన్ గారు అతని డైలాగ్ చెప్పండి. అది ప్రభు ఇక్కడ లేదు. ఏదది ప్రభు ఇక్కడ లేదు. గట్టిగా ప్రభు ఇక్కడ లేదు. ఇంకా గట్టిగా ప్రభు ఇక్కడ లేదు. లేదు అని లాగాలి. లేదు. ప్రభు ఇక్కడ లేదు. దూరం లాగాలి సార్. సరే సార్. ప్రభు ఇక్కడ లేదు. మైక్ వెళ్ళండి, దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నారు. వెనక్కి ఉన్నాను సార్. షూటింగ్ వాయిస్ కదా. ఫేస్ తల బెండ్ చేయండి, కాలు ముందుకు పెట్టండి. టేక్. లోపల ఏదన్నా ఉంటే కూ అని కేకేయండి సరేనా? ప్రభు ఇక్కడ లేదు. ఓకే. ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు చెప్పి నువ్వే కదా అర్జున్? ఎఫెక్టివ్ వీడికి అంతే. టేక్. ప్రభు ఇక్కడ లేదు. ఓకే వెళ్ళు కళ్యాణ్. ఏమంటారు? కొట్టింది నిజమేగా? అవును నిజంగానే కొట్టాడు. సార్ కొట్టింది నిజమేగా? ఒక అతను మిమిక్రీలో బాగా ఫేమస్ కదా, విజయ్ దేవరకొండలా చేసేవాడు. రీసెంట్గా ఒకతను బాగా ఫేమస్, టీవీ 9 వచ్చేది ఈ షో. అతనే వాయిస్ రీసెంట్గా మూవీ కార్డు తీసుకున్నాడు. రెడీ? ఏంటి డైలాగ్? కొట్టింది నిజమే కదా? వాడు తాగున్నారబ్బా. కొట్టింది నిజమేగా అంటే కళ్ళు కూడా మనకి అట్లా ఫీల్ అయితేనే వస్తుంది. ఇదేంటంటే కొట్టి నిజం అంటే రాదు, అది ఫీల్ తాగినట్టు. కొట్టింది నిజమేగా అట్లా చేయాలి. ప్లే. టేక్. ప్రభు ఇక్కడ లేదు. కొట్టింది నిజమే కదా? ఆ తాగిన ఎఫెక్ట్ లేదు, వదిలేసాము కింద పడి. ఫోన్ మాట్లాడండి, అర్జెంట్ కాదు, మాట్లాడదని చెప్పట్లా. చేతిలో పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇంకా వాట్సాప్ చూసుకుంటుంటారు. ఫోన్లో మాట్లాడండి, నాకు కాల్స్ వస్తాయి కదా. రెడీ? రెడీ అర్జున్? సార్ రెడీ సార్. మహారాజా ముందుకు పోవడం వద్దు, వెనక్కి పోదాం. రెడీ? రెడీ టేక్. కొట్టింది నిజమే కదా? రాజుగారు ముందుకు పోవడం వద్దు, వెనక్కి పోదాం. రాజుగారు కాదు, మహారాజా. మహారాజా. ప్రభువా? ఒకసారి పైలట్ రెడీ సార్. కొట్టింది నిజమే కదా? మహారాజా ముందుకు. మహారాజా కాదు, మహారాజా. మహారాజా. జా. జా. మహారాజా. మహారాజా. జా వస్తుంది. మహారాజా. 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 భయం కదా మహారాజా. మహారాజా. టేక్. టేక్. కొట్టింది నిజమే కదా? మహారాజా ముందుకు పోవడం వద్దు, వెనక్కి పోదాం. ఇప్పుడు మేము తుది అనిమేషన్ చదివాం కదా, అందులో ఉండే డైలాగ్స్ ఇందులో ఉంటాయి. దానికి నీకు తేడా ఏం ఉండదు. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, క్లాస్ అయిపోయినప్పుడు జంప్. మేమేం చేస్తున్నాం, నేను ఇంకా నేర్చుకుంటున్నా. అంటే నాకు డబ్బులు తీసుకుంటూ నేను నేర్చుకుంటున్నా.
నాకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా రోజు, అందుకని నేర్చుకుంటున్నాను ఎక్కువ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఆ టుడే యానిమేషన్లో ఉన్నది వేరు, ఇందులో ఉన్నది వేరు అనుకుంటే తప్పు. దాని బడ్జెట్ అంతే, దీని బడ్జెట్ ఇంతే. కాబట్టి అక్కడ అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు మాడ్యులేషన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను కూడా ధర్మసేన మహారాజా చెప్తున్నా, మంత్రివర్య అన్నట్టు దీంట్లో కూడా ఉంది. తేడా ఏం లేదు, అన్నీ ఒకటే. కాకపోతే ఏంటంటే మన టైం దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. క్రియేటివిటీ ఫీల్డ్ కదా, సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ కాదు కదా. సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అంటే లక్షల మంది వస్తారు. డబ్బింగ్ అవకాశాలు అంటే చెప్పు, ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు 50 మంది కంటే ఎక్కువ రాదు, తెలుసా? అది రెడీ. వెళ్దాం ముందు రెడీ వెళ్దాం. వాడేనా? రెడీ టేక్. వెళ్దాం ముందుకు పదా. వెళ్దాం ముందుకు పద. టేక్. మహారాజా ముందుకు పోవడం వద్దు, వెనక్కి పోదాం. వెళ్దాం ముందుకు పద. డైలాగ్ అక్కడెక్కడో అయిపోయింది. రెడీ టేక్. రెడీ. మహారాజా ముందుకు పోవడం వద్దు, వెనక్కి పోదాం. వెళ్దాం ముందుకు పద. ఇక అర్జున్ అక్కడ ఫస్ట్ పారిపోతున్నాడు కదా అనే ఎఫెక్ట్ రాని కాలికి పెట్టు. టేక్. రెడీ టేక్. రెడీ. వెళ్దాం ముందుకు పద. చూడండి, మంచి గుర్రం చెప్పిన మాట వింటే ఈ పట్టాభిషేకం మరుసరి దుప్పి మహారాజా ఏ గురి పోయి తీసుకురండి. అన్ను రారా మహారాజులోనే తీసుకెళ్దాం. మహారాజు ఒట్టి చేతులతో వచ్చాడా? అందరూ బ్రీత్. అమ్మ సార్ వర్క్లో ఉన్నాడట, ఫోన్ చేసి క్లాస్లో బ్రీత్ ఎట్లిస్తున్నారు అందరూ వెనకాల నుంచి బ్రీత్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెనకల నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తున్నారు కాబట్టి మనం వెనకలికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. కొద్దిగా వెనకలికి ఉంటాం కదా. బ్రీత్ ఎలా ఉండాలంటే అట్లా పెంచాలి. ఎందుకంటే విజువల్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. మనం విజువల్లో మనం యాక్టర్స్ కాదు కాబట్టి మనం వెనకలి అంటే కొద్దిగా ఇట్లా పెట్టుకొని ఫస్ట్ మెల్లగా వస్తుంది, అట్లా పెంచాలి. పెట్టేమ్మా. రెడీ టేక్. రెడీ రెడీయా? రెడీ సార్. టేక్. 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 ఎవరు అంటుంది? ఎవరు అది? మైక్ ఫేవర్ ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు? ఎవరు లేదు సార్. అదొద్దు, నేను ఇచ్చిన బ్రీత్ కావాలి నాకు. టెన్షన్తో ఉండాలి, భయంతో. టేక్. టేక్. గట్టిగా. ఆ జింక వెళ్తున్నప్పుడు భయపడరా? అందరూ అనాలి మళ్ళీ ఫస్ట్. రెడీ టేక్. అక్కడే ఉన్నాడు. అక్కడ స్టార్ట్. ఎవరితో ఒకటే వాయిస్ కంటిన్యూగా వస్తుంది కదా. ఎవరిది? ఎవరితో? ప్లేస్ మారండి. కంటిన్యూగా ఇస్తున్నారు. బ్రేక్ ఇవ్వమని చెప్తున్నా నేను. టేక్.
టేక్ గట్టిగా మళ్ళీ అక్కడ బ్రీత్ కంటిన్యూ అవ్వాలి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి. అందరు వెనక్కి తిరిగినప్పుడు అందరు తిరగండి వెనక్కి. రెడీ? ఒకసారి తిరగండి వెనక్కి, చెప్పండి ఎఫెక్ట్. వెనక్కి తిరిగే ఎఫెక్ట్ ఇవ్వండి. రండి బయటికి అందరు. పళ్ళతో పాటు వాయిస్ రావాలి. 1 2 3 టీవీ తల చేస్తాం, బాగా తల తిప్పారు టీవీలో. 1 2 సరే రవి బాబు గారు ఇక్కడ నేనేమంటా అని రావాలి. 1 2 3 ఈ తల ఎటు పోయింది, ఆ తల ఎటు పోయింది. అందరూ రైటా లెఫ్టా? వాళ్ళ తల ఎటు దిగి చూడు, ఒక్కొక్కటి ఒక తల తిప్పిండి. అది ఇప్పటికైనా వెనకబడి అందరూ కరెక్ట్గా తిప్పారు. మీరేమో మీరు లెఫ్ట్ తిప్పుతున్నారు, రైట్ తిప్పారు. 1 2 3 పడి ఎటు తిప్పుతున్నారు తల? 1 2 3 రాళ్ళు ఇంకా ఎక్స్ప్రెషన్ గట్టిగా. 1 2 3 ఇంకా గట్టిగా. 1 2 3 ఇప్పుడు రైట్. 1 2 3 ఇటు తిప్పండి. 1 2 3 అటు ఇటు 2 3 సార్లు తిప్పండి. 1 2 3 తల ఎటు చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఎటు రైట్ అట్లా ఒక 5 సార్లు చేయండి. 1 2 3 అది చెయ్యండి. ఇదొక 5 అటొక 5. 1 2 3 ఓకే. మీరు కూడా 1 2 3 రైట్. 1 2 3 మరి అమ్మ 1 2 3 మీరేమంటే పాట అది భయం అమ్మా. ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందో 1 అవుతుంది, రాత్రి 1కి ఇలానే ఉంటారా మీరు ఈ బిల్డింగ్లో? అప్పుడు వస్తే టెన్షన్. అర్థమైందా? వెళ్ళండి ప్రాక్టీస్, అదే ఇంట్లో ప్రాక్టీస్. రైట్ అన్న రైట్ చూడమా, రైట్ ఫస్ట్ రైట్ తర్వాత లెఫ్ట్. ఒక్కసారి అలా తిరిగి రెడీ? రెడీ. కరెక్ట్ టైం. బ్రీత్ గట్టిగా. రామ్ కరెక్ట్ వాళ్ళ తల మీద తిరగాలి. రెడీ? ఆపమ్మా, వాళ్ళ తల మీద రాలే ఎఫెక్ట్, లేట్ అయింది. టేక్ రెడీ. రెడీ. రెడీ? బ్రీత్. మళ్ళీ అటువైపు, మళ్ళీ మొదటి నుంచిరా ఇటు తిరిగారా, మళ్ళీ అటువైపు వాళ్ళు ఎత్తుకపోతున్నారు, అటు తిరగండి. రెడీ? టేక్ బ్రీత్. పరిగెత్తండి. ఎక్కడ సౌండ్ మీకు తెలుసు కదా, కేజీఎఫ్ చేసారు కదా. ఓకే రెడీ? ఇంకా అక్కడి నుంచి ఫైట్స్ టేక్ సౌండ్ ఇచ్చేయమ్మా. తెలిసి సౌండ్తో పాటు టేక్ చేస్తారు ఇక ఫైట్ ఆగేంత వరకు. రెడీ? టేకా? రెడీ సార్. రెడీ. టేక్ ఇక్కడ చేసి టేక్. హలో వెయిట్ చేసేటప్పుడు కొట్టు. రైట్.
నువ్వా పోయే కాలం వచ్చింది. అలా సంత ఇంటికి ఎలా వెళ్తాము? చూస్తున్నారు ఏంటి? చూడరా 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 చూడు. ప్రభు రావడం ఆలస్యమే కదా. లాస్ట్ లో వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నారు. అది తెలుసు లాస్ట్ లో ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నారు గ్రూప్. బెర్మే అదే సార్ అంటట్లేదు. మంకీస్ లాగా, అడవి మనుషులు. రెడీ 1 2 3 అనండి. సౌండ్తో పాటు కొద్దిగా ఆలస్యమైంది కదా. లేడీస్ కూడా వెళ్ళండి. ఒకరిద్దరు బయటకు రండి. వెళ్ళండి బయటకు. మీరు అక్కడ ఉండండి. వెళ్ళండి. సేమ్ అదే ఎఫెక్ట్. అది కూడా వెళ్ళి ఇంకా ఇవ్వండి ఒకసారి అందరు ఎఫెక్ట్ మామూలుగా 1 2 3 సినిమాలో ఏం చేయలేదు. రావడం కొంత ఆలస్యమైంది కదా. ఓన్లీ లేడీస్ ఇవ్వండి. మీరు జెంట్స్ బయట రెడీ రెడీ సార్ రెడీ. రావడం కొంత ఆలస్యమైంది కదా.
మారండి అటు ఇటు చెప్పేవాడి రెడీ అంత లీడ్ అవుతుంది కొద్దిగా దగ్గర రావడం కొంత ఆలస్యమైంది కదా. లేడీస్ డైలాగ్ చేసి ప్రాక్టీసింగ్ వాళ్ళు రోజు అదే ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ సుజాత గారు స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారా లేదా? చెప్పు సరస్వతి చెప్పు. ఓ జంపన్ నచ్చినాడా మీరు ఆడండి. వాయిస్ గట్టిగా. ఓ జంపన్ నచ్చినాడా. ఓ జంపన్ నచ్చినాడా మీరు ఆడండి. ఓ జంపన్ నచ్చినాడా మీరు ఆడండి. ఎందుకు వాయిస్ ఇంకో నీ వాయిస్ కాదు ఇది. నీ వాయిస్ కాదు ఇది. వెళ్ళండి వాయిస్ మారిపోతుంది చూసుకో. టేక్ రెడీ రెడీ టేక్. ఓ జంపన్ నచ్చినాడా మీరు ఆడండి. ఇంకా గట్టిగా. ఓ జంపన్ వచ్చినాడా గట్టిగా. రెడీ టేక్. ఓ జంపన్ నచ్చినాడా మీరు ఆడండి. నెక్స్ట్ సంబే ఎట్లా ఉందా ఏట సరిపోద్దా? ఏంది బోడాట ఈ గొప్పలు మా వెనకాలతో రాయితో కొడతా. వెరీ గుడ్. ఒకసారి పై సంబే ఎట్లా ఉందా ఏట సరిపోద్దా? ఏంది బోడాట ఈ గొప్పలు మా వెనకాలతో రాయితో కొడతా. వెరీ బోడాట గోపాల్ మా వెనకాలతో రాయితో కొడతా. రెడీ 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 టేక్. ఏంది నీ బోడాట ఇంకో పాలు మా వెనకాల వస్తే రాయితో కొడతా. ఇదే మాట్లాడతావు. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు. నీ ముఖం ఏమైనా పులుందా? అడుంది మొలకందే కదా. నెక్స్ట్ నువ్వు చెప్పు. ఆ అమ్మాయినా చెప్పింది కాదు ఇంకో అమ్మాయి కదా. చెప్పేసి మేడం పైలట్ ప్లే. ఇదే మాట్లాడతావు. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు. నీ ముఖం ఏమైనా పులుందా? అడుంది మొలకందే కదా. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు. ముంగట అన్న పులుందా? అక్కడ ఉంది ముళ్ళ పందే కదా. ఇదే మాట్లాడతావు. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు. నీ ముఖం ఏమైనా పులుందా? అడుంది మొలకందే కదా. పారిపోయినావు. నీ ముంగట అన్న పులుందా? ఉంది పందే కదా, ముళ్ళ పందే కదా. రెడీ మ్యామ్. రెడీ టేక్.
నువ్వు భయపడి పారిపోనావు నీ ముంగట ఉన్న ముళ్ళ రిపీట్ మ్యామ్. నీ ముంగట అన్న పులుందా ముళ్ళ పందే కదా. ఇదే మాట్లాడతావు. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు నీ ముంగట ఏమైనా పులుందా అడుగుంది ముళ్ళ పందే కదా. భయపడి పారిపోయినాడు. ముంగట ఏమైనా పులుందా ముళ్ళ పందే కదా. ఆడున్నది ముళ్ళ పందే. మ్యామ్ రెడీ. ఏంది నీ బోడాట ఇంకో బాలు మా వెనకాల వస్తే రాయితో కొడతా. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు నీ ముంగట అన్న పులుందా ఆడుంది ముళ్ళ పందే కదా. అందుకే భాష నేర్చుకోవాలి. సినిమా అడుగుపోతే ఏం తెలుస్తుంది? వచ్చిందా? సార్ రెడీ. రెడీ మ్యామ్. హైదరాబాద్ అంతొక స్టైల్, ఇదొక స్టైల్. ఏంది నీ బోడాట ఇంకో బాలు మా వెనకాల వస్తే రాయితో కొడతా. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు నీ ముందు అన్న పులుందా ఆడుంది ముళ్ళ పందే కదా. ఓకే, వాయిస్ బాగుంది ఇద్దరు. నువ్వు కూడా బాగుంది కానీ ఎవడు ఏం చేయలేడు. చెప్తానే ఉన్నా నేర్చుకుంటూ పైకి వస్తాను. లేకపోతే చేతిలో ఏం లేదు. నన్ను నేర్పించడం నా బాధ్యత. ఆ అమ్మాయి తీసుకో. నెక్స్ట్ సరస్వతి. అయిపోయి నిలబడింది. చూడు నీ ఎరుకే దీని ముళ్ళు నిలబడ్డాయి. సచ్చినా కూడా అట్లే ఉంటాయి. తీసుకో. ఆ సామర్థ్యం సంజయ్ సరస్వతి అది తీసుకే. పడ్డా అబ్బో చూడు నీ అరకే. చూడు అయిపోయి నిలబడింది. చూడు నీ ఎరుకే దీని ముళ్ళు నిలబడ్డాయి. సచ్చినా కూడా అట్లే ఉంటాయి. తీసుకో. అబ్బో చూడు నీ అరకే నిలబడ్డాయి. సచ్చినా కూడా అట్నే ఉన్నాయి. చూడు తీసుకో. మాయాబజార్లో క్లాస్కి వెళ్ళి అవి చెప్పడం వేరు, ఇవి వేరు. అబ్బో చూడు నీ అరకే దీని ముళ్ళు నిలబడ్డాయి. సచ్చినా కూడా అట్నే ఉన్నాయి. తీసుకో. గట్టిగా వాయిస్ రేంజ్ చేసి చెప్పు. టేక్. రెడీ. సరస్వతి ఈరోజు మనకి బిర్యానీ తెప్పిస్తుంది. నువ్వు భయపడి పారిపోయినావు నీ ముందు అన్న పులుందా ఆడుంది ముళ్ళ పందే కదా. అబ్బో నీ అరకే ఈ ముళ్ళు నిలబడ్డాయి. సచ్చినా ఇట్టే ఉన్నాయి. తీసుకో. సరస్వతి బిర్యానీ ఇప్పిస్తావా? శ్రీదేవి ఇప్పిస్తుందా? ఇప్పిస్తాను సార్. నెక్స్ట్ ఏమైనా గానీ నీ సామర్థ్యం ఈ వయసులో నాకు ఆడ చూపించకుండా ఉండాల్సిందే. రెడీ శ్రీదేవి. ఓకే సార్. శ్రీదేవి ఏమైనా కానీ ఈ వయసులో నీ సామర్థ్యం నాకు చూపించకుండా ఉండాల్సింది. ఏమైనా గానీ నీ సామర్థ్యం ఈ వయసులో నాకు ఆడ చూపించకుండా ఉండాల్సిందే. ఏమైనా కానీ నీ సామర్థ్యం నా గాడ ఈ వయసులో చూపించకుండా ఉండాల్సింది. ఈ వయసులో నా గాడ చూపించకుండా ఉండాల్సింది. రెడీ మ్యామ్. ఇట్టే ఉన్నాయి. తీసుకో. ఏమైనా కానీ నీ సామర్థ్యం ఈ వయసులో నా గాడ చూపించకుండా ఉండాల్సింది. తీసుకో. బాగా యాటాండావు. అది చెప్పండి. అమ్మాయి చెప్పమను. బీనాని సబిత పైలట్ ప్లే చేయండి.
తీసుకో బాగా యాట అండావు. సుచియా మ్యామ్ నేమ్ బుజ్జి 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 ఇగో తీసుకో బాగా ఎట్టన్నావు బుజ్జి గుచ్చి 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 తీసుకో పైలట్ ప్లే చేయండి మ్యామ్ ఒకసారి బుజ్జి ఇగో తీసుకో బాగా యాట అండావు. రెడీ మ్యామ్ రెడీ మ్యామ్ ఏమైనా కానీ నీ సామర్థ్యం ఈ వయసులో నా గాడ చూపించుకుంటూ ఉండాల్సిందే. గుచ్చి ఇగో తీసుకో బాగా ఎట్టన్నావు అదేది రెడీ నెక్స్ట్ అదే అది నెక్స్ట్ డైలాగ్ బాగానే ఉంది. రెడీ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ వినిపించు. రెడీ ఎట్లా అట్లా వస్తున్నారు వినండి మనకి కోసం. అట్లా వస్తుంది. రెడీ రెడీ 1 2 3 సౌండ్ మీద ఇచ్చి టేక్. ఈయన ఫేస్ అటు మళ్ళినప్పుడే టేక్. రెడీ రెడీ ఎట్టన్నావు. మీరు బయటకు రండి వెళ్ళండి. బాగుంది సినిమా. మీరు ఇప్పుడు ఏ సినిమాకి బట్టలు ఏం లేదు, శ్రీదేవి తప్ప అందరు పార్టీ వాళ్ళ బట్టలు ఉంటాయి కదా, వాటిలో మనం రెడీ చేసుకోండి. అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. రెడీ రెడీ సార్ వింటారా టేకా? టేక్ సార్ రెడీ రెడీ సార్. ఇదేవి వెజ్ నాన్ వెజ్ బాగా ఎట్టన్నావు. డిఎంపీ గారికి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు ఎక్కువ మా దగ్గర బ్రాహ్మణ్సే ఉంటారు. బ్యాచ్ ఒకరు బ్రాహ్మణ్స్ పనే ఉంటారు. ఇదో శ్రీమన్నారాయణ గారు నువ్వు నెక్స్ట్ అది మనోడే ఎవరు దుర్గాప్రసాదే. చూస్తావా ఎఫెక్ట్? చూసాను సార్. చూసావా అంత ఈజీ వస్తుందా? చెయ్యి మళ్ళీ ప్లే. ఎన్నిసార్లు ఉంది హోపో అనేది? 7 సార్లు 8 సార్లు లేదండి సార్ ఒక 6 టైమ్స్ ఒకసారి ఏంటండి 9 సార్లు 8 సార్లు తొమ్మిది సార్లు అంటే మనం 9 సార్లు పెద్దగా ఉంది, 3 సార్లు చిన్నగా ఉంది. రెడీ రెడీ సార్. ఆ సౌండ్ మ్యూట్ టేక్. గట్టిగా పెద్దగా సేమ్ ఎవరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఇవ్వగలరు?
ఎవరు ఇస్తారు? చేస్తాను సార్. రెడీ టేక్ సార్. టేక్. సిగ్గుపడుతున్నారు అంత జనాలు. మరి వాళ్ళు లేడీస్ వాళ్ళు కూడా జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకొని కాళ్ళు మీద పెట్టారు. వాళ్ళే తక్కువ చేయాలి. ఫ్యాషన్ అంతే. అన్ని చేప ముక్కలే వచ్చినాయి. పులిచర్మం వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్పగలరా? రెడీ సార్. రెడీ చూడండి సార్. పులిచర్మం చూడండి. మీ ఆడి చూడండి ఒకసారి గెలిపి చేస్తారు. అక్కడే కనిపిస్తారు ఆడి ముంగడి సార్. ఇక్కడ రెడీ రెడీ మ్యామ్. హమ్మింగ్ వస్తలేదు, నేర్చుకోవాలి. నేను చెప్తాను సార్. రెడీ టేక్. మైక్ గట్టిగా చెప్పండి. లేదంటే బ్రీత్ లేదు. సీరియల్ తాగుతావా ఎక్కువ? నెక్స్ట్ బ్రీత్ అంటే శ్వాస కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నావు. సార్ నీకంటే ఏజ్ పెద్ద కదా. నెక్స్ట్ సార్కున్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే పాపం ఆయన పొద్దున 10:30కి వస్తాడు, రాత్రి 10 గంటలకు వెళ్ళి ఆయన తెలివిగా నేర్చుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్న సారాన్ని మొత్తం జుర్రేసుకుంటాడు ఆయన. అట్లా ఎవరు లేరు ఇక్కడ. మనం ఏంటంటే 1:30 అయిందంటే టింగ్ బలిగా వెలుగొట్టినట్టే. రెడీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ కూర్చుంది. మనల్ని చూస్తే నీళ్ళతో పోయాడు. గుంపుగా గుంపుగా టేక్. పైలట్ ఉంచు. రెడీ రెడీ టేక్. రెడీ రెడీ. కూర్చుంది. ఇక్కడ వరకు ఉంది. 20 ఆమె మాట్లాడుతున్నంత వరకు. ఓకే సార్. రెడీ టేక్. కూర్చుంది. నీళ్ళతో పోయినాడు. ఏ సన్నాసిగా తీసుకొని వచ్చింది? వాళ్ళే వచ్చినారు. ఎంతమంది వచ్చినారు? శానంగా మీరు వెళ్ళండి. అందులో లేడీస్ కూడా ఉన్నారు. రెడీ రెడీ టేక్. కూర్చుంది. అక్కడ వరకు నేను ఆపేసాను. బట్టలే కంటిన్యూ. టేక్. మైక్ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. వెనక్కి రండి, వెనక్కి రండి. ఎవరు మైక్ ఫేవర్ కొనకండి. నువ్వు ఇట్లా సరస్వతి మైక్ ఎవరికి. రెడీ టేక్. కూర్చుంది. లేట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? లేదు సరే, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఆప 2014 దగ్గర స్టార్ట్ చేసేయండి. రెడీ టేక్.
ముందుకెళ్ళి తల బెండ్ చేయండి. రెడీ, కొద్దిగా ముందుకురా. టేక్. కూర్చుంది. ఒక్క నిమిషం ఆపు. ఇట్లా పట్టుకోండి చేతులు, ఇట్లా అనండి. రెడీ. అది వద్దులే, చేతులు వద్దులే, కానీ బాడీలో అట్లా చేసుకురండి. ఓకే, ఈరోజు వరకు ఓకే అమ్మా. రైట్, రండి.